லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணிக்கங்க. இது ஏழை மக்களின் குரல். ஏழைகளுக்காகவே செயல்படக்கூடிய இந்த யூடியூப் வீடியோ. அதாவது இன்னைக்கு நான் போட பெரிய வீடியோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ராகுல் மாங்கூட்டத்தில், அதாவது பாவியில் இவரெல்லாம் கேரளா முக்கியமந்திரி ஆகக்கூடிய வாய்ப்புள்ள ஜனங்களுக்கு இடையில் நல்ல பிரவൃத்தி உள்ள நேதாவாக்கும் இந்த ராகுல் மாங்கூட்டம். சரிங்களா? ஒன்றாவது, என்னோட ஆராதகனாய ராகுல் ஈஸ்வர சார் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கிறார். அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ இன்னைக்கு. எனக்கு யாரு? என்னோட ஆராதகன். நான் ராகுல் ஈஸ்வர சாரோட மிகப்பெரிய ஆராதகன். அவரு அரெஸ்ட் ஆகிருக்கிறாரு. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, வெகுமானப்பட்ட கோடதியோடு இது என்ன செய்கிறாங்கன்னா, பொம்பளைகள்லாம் ஆம்பளைகளுக்கு கடைசி ஆயுதம் எது தெரியுமா? பீடனம். 10 பைக்காசு கொடுப்பாங்க, நம்மளுக்கு கொண்டே கொடுத்தா ஜெயிக்க முடியலன்னு வச்சுங்க, அவசான பீடனம். என்னது? பீடனம். இது ஆம்பளைகளுக்கு எதிரே மிகப்பெரிய ஒரு துரோகம். வெகுமானப்பட்ட கேரளா ஹைகோடதியும் டெல்லியில் இருக்கிற சுப்ரீம் கோடதியும் இதுக்கு ஒரு நியாயமான ஒரு தீர்ப்பு வழங்கணும்னு நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன். ஏற்கனவே நிறைய டைம் நான் கேட்டாச்சு யூடியூப்பில், மறுபடியும் கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோட ஆராதகனாய ராகுல் ஈஸ்வர சார் என்ன குற்றம் செஞ்சார், என்ன தப்பு பண்ணார்? சரி, விஷயத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு, அந்த பொண்ணுக்கு எல்லாம் சொல்கிறேன், அந்த பொண்ணு பேர் எனக்கு தெரியாது, நான் அந்த பொண்ணு யாரும் தெரியாது. அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயாச்சு. கல்யாணம் ஆகி விட்டதுக்கு மேலே ராகுல் மாங்கூட்டத்துக்குள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கிறா. அப்படி அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் என்னவோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிடிச்சி ஜாயின் ஆயிடுச்சு. கர்ப்பவதின்னு சொல்கிறாங்க, ப்ரெக்னென்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ரைட்டு, ப்ரெக்னென்ட் ஆனால் சரி, ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னு வச்சுங்க, யார் அப்பன் பேர் வைப்பீங்க? ராகுல் மாங்கூட்டத்தோட பேர் வைப்பீங்களா, புருஷன் பேர் வைப்பீங்களா? 6 பேர் வைக்கிறது. அப்போ கண்டவனுக்கு போய் கூட படுத்துட்டு 6 கூடயே படுத்துட்டு குழந்தை கொண்டு வந்தால் புரசக்கார அப்பனாகி போனோம்னா எக்ரிமெண்ட் இருக்குதா? அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் மேலே ஒரு வீடியோ காட்டுறேன், பார்த்துங்க. அந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா? எல்லாரும் பார்த்தீங்களா? ஒரு பொம்பளை எந்த விதமான ஒரு மானம் வெக்கம் இல்லாமல் ஒரு சேனலில் சர்ச்சை சேனலுக்காரங்க, அது பொம்பளையாக்காது, சேனலுக்காரங்க ஒரு ஸ்ரீயானது, சேனலில் സംസാരിക്കുന്ന சேனல் ജോലി എന്ന് ഒരു സ്ത്രീയാണത്, ചാനലിൽ അവർ പറയുന്നത് അതല്ല വാദം. എന്തോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ത്രീ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവ് വിട്ടിട്ട് ഇന്നൊരാൾ കൂടെ പോയി കിടക്കാം, കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാം, എന്നിട്ട് ഭർത്താവ് കുട്ടിയുടെ തന്തയാവണമെന്നാണോ? അപ്പം നിങ്ങളുടെ വാദം? അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആരാധകനായ രാഹുൽ ഈശ്വർ സാർ പറയുന്ന പോലെ സെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ പോലെ ആൾ കണ്ടാൽ പിടിക്കില്ല. എന്ത് പിടിക്കില്ല? സെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് പിടിക്കില്ല. എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഈ രാഹുൽ ഈശ്വർ സാറ് ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ, രാഹുൽ ഈശ്വർ സാറ് നല്ലവരാണ്, ന്യായം ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പുരുഷ കമ്മീഷൻ വേണമെന്ന് ഞാനും അതിൽ കൂടെ യോജിച്ച് പോണ ആൾക്ക്. അതിക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കണം, ഈ അവർക്കൊരു ഇത് പറയുന്നുള്ള വാദം. എന്ത് പറയണോ? സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് പറയുന്ന വാദമല്ല. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഭാവിയിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും, എല്ലാ പഠിപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാ ജനപ്രീതി, എല്ലാ ജനത്തിനിടയിൽ എല്ലാം നല്ല ഇതുള്ള നേതാവാണ്. അങ്ങേരുടെ പേര് കളയുന്ന കേട്ടോ, പേര് കളയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പാവം അങ്ങേരെ കേട്ടോ, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ആളാണ് കേട്ടോ. ഈ നിലയ്ക്കെത്താൻ അവർ താളെ തട്ടിന്ന് അടിച്ചു പിടിച്ച് കയറി വന്നിട്ടാണ് ഈ നിലയ്ക്കെത്തിയത്. നിങ്ങൾ ഈ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ഭാവി തുലയ്ക്കല കേട്ടോ ആരും. നാളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്താൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ വേദന എന്താണെന്നുള്ളത്. ഈ ചാനൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനെതിരെ ആരെങ്കിലും ഒരു പീഡന കേസ് കൊടുത്താൽ അപ്പം ഇതുപോലെ വന്ന് സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പരാതി വരാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സപ്പോസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ആ സ്ത്രീക്ക് കല്യാണമായി, ഭർത്താവുണ്ട്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് കൂടെ കിടന്നിട്ട് കുട്ടിയുണ്ടായി എന്നാണ് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറയുന്നത്. ശരി, ആ കുട്ടി പ്രസവിച്ചാൽ ആരുടെ പേര് പറയണം? ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്ന സെമിനിസ്റ്റുകളില്ല, ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ഇത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഏഴയും മക്കളെയും കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇട്ട് തരണം. ഞാൻ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ വായിക്കാൻ പോലെ അറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇട്ട് തരും, ഞാൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചോളാം കേട്ടോ. ഇത് ഏഴയും മക്കളെയും കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ
സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണുങ്ക. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയും കേരള ഹൈക്കോടതിയും രാഹുൽ ഈശ്വർ സാർക്കും മറ്റേ രാഹുൽ ഈശ്വർ സാർക്കും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനും ജാമീൻ നൽകണമെന്നും ഈ കേസൊക്കെ പുനർപരിശോധിക്കണമെന്നും ആണുങ്ങൾക്ക് പുരുഷ കമ്മീഷൻ വേണമെന്നും ഈ ആണുങ്ങൾക്കേറെ കള്ളക്കേസ് ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ദയവായിട്ട് കോടതി ഈ ശിക്ഷാവിധികൾ ഇളവ് നൽകണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായ എല്ലാ വകുപ്പുകളും പുനർപരിശോധിക്കണം. ആണുങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്താൽ ശക്തമായി തെളിവ് സഹിതം കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അറസ്റ്റാകണമെന്നും നോൺ ബെയിലബിൾ വകുപ്പിടണമെന്നും താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കോടതിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കോടതിയും പോലീസിനെയുമാണ് ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആരോട് രാഷ്ട്രീയമല്ല. ഞാൻ ഈ വാക്ക് പറയുന്നതുകൊണ്ട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല, പാർട്ടിക്കാരനല്ല, പൈസക്കാരനല്ല, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കേണ്ട ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തനമാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം ഭാവിയിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. എല്ലാ യോഗ്യതയുമുള്ള ഒരാളുടെ ജനപ്രീതി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരാതി പറയുന്നത്. ഈ പരാതി പറയുന്ന സ്ത്രീ ഗർഭവതിയാണെന്നാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇത് നമ്മളെ വാർത്തയിൽ കേൾക്കുന്നത്. കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആരുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയോ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമെന്ന് ഈ ചർച്ചയിലിരിക്കുന്ന അത്ര സ്ത്രീകളും എനിക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കമൻറ്റ് ഇട്ട് തരണമെന്ന് തൽമയെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഏഴை மக்கள் எங்களோட യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணுங்க, ലൈക്ക് பண்ணுங்க, ഷെയർ பண்ணுங்க. ജയ് ഹിന്ദ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അതായത് അതിജീവിതയുടെ ഐഡന്റിറ്റി താങ്കൾ പുറത്ത് വിട്ടേനെ എന്നാണോ പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടേനെ.